नेक्स्ट हमारे पास है परक्विस्ट। परक्विस्ट भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो कंपनी में काम करने के साथ साथ हमें मिल जाता है। लिखा भी देखो 7th है 181 पेज। परक्विस्ट आर द डिफाइन एनी कैजुअल इनरोलमेंट और बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। जब आपको सैलरी और वेजेस के अलावा आपको अपना पोजीशन के अकॉर्डिंग या फिर आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मान लीजिए कंपनी में आप कुछ एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं, उसके अलावा मीन्स कंपनी में आपको कुछ ज्यादा मिल रहा है, तो बेनिफिट हमेशा आपकी पॉकेट में जाता है, हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होता है, मीन्स पैसे में ही मिलता है। हम ये नहीं बोलते कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है, कुछ भी मॉनेटरी टर्म में भी आपको जब एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको हम परक्विस्ट बोलते हैं। परक्विस्ट कहता है, देखो इन्होंने कुछ कंडीशन लिखी है। परक्विस्ट इज टैक्सेबल इंक्लूडिंग ग्रॉस सैलरी इफ इट ग्रोस सैलरी में हमेशा टैक्सेबल होती हैं। कुछ कंडीशन लिखी है। अलाउड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, हमेशा अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को देगा, मींस ओनर जो है एम्प्लॉय को देगा। अलाउड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब तक कहता उसको कंपनी के टाइम पे ही पैसे मिल रहे हैं। कई बार ऐसे वो किसी और बंदे ने परक्विस्ट दी है तो हम टैक्सेबल में भी ना लें, क्योंकि फिर वो गिफ्ट बन जाती है। अगर कंपनी के टाइम पे मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है। डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज, हमेशा वो जो परक्विस्ट आपको मिलेगा वो आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। रिजल्टिंग इन द नेचर ऑफ पर्सनल एडवांटेज टू दिस एम्प्लॉइज, हमेशा एम्प्लॉइज की पर्सनल फायदे के लिए होना चाहिए, मीन्स वो अपने किसी काम के लिए वो पैसा यूज कर रहा हो। डराइव्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द एम्प्लॉयर्स अथॉरिटी, हमेशा एम्प्लॉयर की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही निकला होना चाहिए परक्विस्ट। ये नहीं है कोई बंदा बोले किस बेस पे मिला आपको। फिर है परक्विस्ट किहड़ी किहड़ी चीज़ां इंक्लूड होंदी है। सब तो पहले है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, अगर किसी मालक ने कहना किसी एम्प्लॉय ने रहने ਲਈ खाली जगह दी हुई है, ਉਹਦਾ पैसा मिल रहा हैगा ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ परक्विस्ट बनी जाएगी, क्योंकि ਉਹ एम्प्लॉयमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वैल्यू ऑफ कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, कई बार कहना एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਵਗੈरह ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਹੋਗੀ, तो भी उन परक्विस्ट समझ लाओगे ऐसे। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट एमएनटी ग्रांटेड फ्री ऑफ द कॉस्ट असम्पशन रेट इन द बेनिफिट केसेस, कहता अगर इंप्लॉई जो है वो इस डायरैक्टर है कंपनी के, कोई इंप्लॉई जो है डायरैक्टर बनाया है कंपनी के, उन्होंने कोई फायदे मिल रहे हैं तो वो भी असं परक्विस्ट मिल लांगे। इंप्लॉई हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन, अगर इंप्लॉई ਨੂੰ कोई कंपनी ਦੇ भी इंटरेस्ट नजर आ रहा है भी इनसे बेटर काम कर रहा है तो उत्थे उन्होंने परक्विस्ट समझ लांगे असं एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं। इंप्लॉयर टू इंप्लॉई हु इज नाइदर ए डायरैक्टर नाइदर इन इंटरेस्ट इन कंपनी बट इज द मॉनेटरी इनरोलमेंट अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 50,000, ना तो कहता वो कंपनी डायरैक्टर है ना ही कंपनी के कोई इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने सैलरी तो इलावा इनरोलमेंट मीनस एक्स्ट्रा मिल रहा है 50,000 रुपये तो ज्यादा मिल जा रहा है एक्स्ट्रा, तो असं उन्होंने परक्विस्ट समझ लांगे तो उन्होंने टैक्स पे करना पैना। क्योंकि मैंने पहले ही गल की है भी जो तुम्हें किसी प्रकार का गिफ्ट मिलता है, अगर 50,000 तो ज्यादा अमाउंट है तो तुम्हें टैक्स पे करना ही पैंदा है। एनी सम पेड बाय द इंप्लॉयर टुवर्ड द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय की किसी भी सर्विसेज रिगार्डिंग कोई पैसा देता है वो भी परक्विस्ट हो जाएगा। इंप्लॉयर टू इफेक्ट द अश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ एसेसी, जेड़ा पर्सन टैक्स पे करने वाला है अगर वो कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई है, इंप्लॉयर वो पैसे दे रहे हैं, वो भी वो परक्विस्ट समझा जाएगा। वैल्यू ऑफ अदर फ्रेंड्स बेनिफिट गिवन टू द इंप्लॉयर टू हिज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इस तो इलावा जेडे होर भी कहना कोई बेनिफिट मिल जाते हैं किसी भी असैसी ਨੂੰ इंप्लॉयर के थ्रू मिल रहे होंगे ने जेडे बेनिफिट, वो सारे परक्विस्ट समझणगे, उन्होंने ऊपर टैक्स पे करना ही पैंदा है। इस तो बाद इन्होंने थोड़े कुछ केस लिखे ने, केस अपन रीड नहीं करने। फिर है टाइप्स ऑफ परक्विस्ट, पेज नंबर 186। टाइप ऑफ परक्विस्ट सब तो पहला आ रहा है टैक्स फ्री परक्विस्ट, जिन्हों के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। सब तो पहला है मेडिकल फैसिलिटीज, जिन्ने भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती ने इंप्लॉयर तो इंप्लॉई ਨੂੰ वो सारियां टैक्स फ्री होंदी हैगियां ने। उस तो बाद सब्सिडी लंच और डिनर प्रोवाइडेड बाय द इंप्लॉयर, अगर इंप्लॉयर डिनर या लंच के ऊपर किसी प्रकार की सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सारी टैक्स फ्री होंदियां ने। बहुत सारी कंपनी इदां दी होंदी जिथे कंपनी की फैसिलिटी होंदी है थोड़े कूपन सिर्फ 5-5 10-10 रुपए के होंदे ने, बल्कि एक्चुअल रेट ज्यादा पे करना पैंदा है उन्होंने। थर्ड है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जेडियां मीनस इंप्लॉय रिक्रिएशन होंदी जदों उन्होंने अपनी मीनस रहन सहन लाइफ के लिए कोई पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं उन्होंने रिक्रिएशनल फैसिलिटीज कहते हैं, वो सारियां टैक्स फ्री होंगियां। टेलीफोन फैसिलिटीज नाल वाले ते लगा लो, टेलीफोन फैसिलिटीज होंगियां मीनस उन्होंने कोई मोबाइल वगैरह का खर्चा मिल रहा है या फिर ਉਹਦਾ कोई बिल आता है मोबाइल का, वो सारी फैसिलिटीज टैक्स फ्री होंगियां।
ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ, ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फ्री रेशंस, फ्री रेशन नहीं फ्री राशंस है, अगर किसी प्रकार का कोई फ्री राशन मिल रहा है तो वो भी थोड़ा परक्विश समझा जाएगा। फैमिली प्लानिंग, अगर मान लो फैमिली प्लानिंग की भी मीन्स किसी घूमन वगैरह गए नहीं तो वो टैक्स फ्री माना जाएगा। कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय ने सिटीजन ऑफ इंडिया उन्होंने अगर पोस्टेड अब्रोड भेज दिता गया कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंप्लॉयज ਨੂੰ पॉइंट बहुत ने ना सारे ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਕੁਸ਼ਟ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ। ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹਾਊਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਕੁਸ਼ਟ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਨਵੀਨਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਕੁਸ਼ਟ। ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਪਾਸਿਸ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟਿਕਟ ਆਰਡਰਸ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟੂ ਇਟਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨੇ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਹੋਲੀਡੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਟੂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ देयर एम्प्लॉयर्स कंसेशन रेट्स, अगर इंप्लॉयर जो है कोई गुड्स वगैरह सेल करते हैं कि नहीं घट रेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਵਾਰੰਟਸ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਕੁਇਸ਼ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਉੈਂਸ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਰਕੁਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 1000 ਪਰ ਮੰਥ ਪਰ ਚਾਈਲਡ। ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਇੰਪਲੋਈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੀਨਸ ਪਰਕੁਇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਲੈਪਟਾਪ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਟੈਕਸ ਏਬਲ ਪਰਕੁਇਸਡ ਇਨ ਆਲ ਕੇਸਿਸ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਕੁਇਸਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਅਸੈਸੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਟੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਅਸੈਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਲਾਉੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। दूसरा है वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन मैटर ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू दिस एससी, रहन ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਮ ਪੇਡ ਬਾਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪਲੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਐਨੀ ਐਨੂਇਟੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਨੂਇਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਮ ਪੇਡ ਟੂ ਇੰਪਲੋਈ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸੀ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੇਬਲ ਬਾਈ ਦੀ ਅਸੈਸੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇ ਵੀ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਰ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲੱਬ ਬਿਲਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈरह ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਵਗੈरह ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ
ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਨ ਸਵੀਟ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲੋਟਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਣਗੇ EMPLOYEE ਲਈ। ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਡ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਾਈ ਦ EMPLOYER ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਅਸੈਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ EMPLOYER ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਐਨੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਐਕਸੀਡ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੇਨਟੇਨ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਰਿਵਾਰਡ ਅਵਾਰਡਡ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਚਾਰजेस EMPLOYER ਇਨਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ EMPLOYEE ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, EMPLOYER ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸੇਬਲ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ EMPLOYEES, ਕੁਝ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੰਪਨੀ ਟੂ EMPLOYEE ਹੂ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEE ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਕੰਪਨੀ ਕੰਸਰਨ ਟੂ ਦ EMPLOYEE ਵਰਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਣਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ। ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਐਕਟ 1972 ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਦੀ ਵਰਕਮੈਨ ਹੂ ਹੈਵ ਰੈਂਡਰਡ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਅਨਬਲੇਮਿਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦੀ EMPLOYER। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਲੌਂਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ EMPLOYER ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਅਨਬਲੇਮਿਸ਼ਡ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ EMPLOYEE 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸਰਵਿਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ। ਦਿਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਔਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਟੂ ਵਰਕਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬਾਈ ਐਵਰੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYEE ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ 1972 ਐਕਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਨ, ਆਇਲ ਫੀਲਡ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, पोर्ट, रेलवेज, शॉप, इस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन employs 10 or more person any day of preceding 12 months। अगर जिथे 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ EMPLOYER ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ। ਪਲੱਸ ਅਨਬਲੇਮਿਸ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। Eligibility criteria: gratuity shall be payable to employee termination of the employment after he rendered continuous service for not less than the 5 years। लिखा भी है ये कंडीशन एरिया पक्का ही है, 5 साल तो घट ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਿਲਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਹੱਟੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਟੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ
ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਰਿਸੀਵਡ ਅੰਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ EMPLOYEE ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYEE ਇੱਧਰ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੈਮਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿਦੋਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਅਰ ਦੀ EMPLOYEE ਆਰ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ EMPLOYEES ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਮਟ ਹੀ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ EMPLOYEES ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਵੇਅਰ EMPLOYEE ਆਰ ਨਾਟ ਕਵਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਐਕਟ, ਕੋਈ EMPLOYEE ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਗਿਫਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਜੋ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮ ਉਹ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਸਾਡਾ ਸੈਲਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਸਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਲੈਂਡ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਓਨਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਗਲੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਅਸੈਸੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਨਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇ ਬੀ ਆਕੂਪਾਈ ਇਨ ਦੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਆਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੈਰੀਡ ਬਾਈ ਦੀ ਹਿਮ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ CA ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਐਮਰਜ ਫॉर ਦੀ ਅਬਵ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਿਸ ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਲੈਂਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਦੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੋਰ ਗੇਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਂਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਗੀ। ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਦੀ ਓਨਰ ਆਫ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਓਨਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਓਨਰ ਦੂਸਰੀ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 22। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਲੈਂਡ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਛੋਟਾ ਸਹੀ ਕਰਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਰਹਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਗਲੋ, ਕੋਈ ਹਾਊਸ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਈ ਡੌਕਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਾਲ, ਲੈਕਚਰ ਹਾਲਸ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਣਗੀਆਂ? ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 4-5 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਨੇਮ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੀਮਡ ਓਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਓਨਰ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਤੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਮਡ ਓਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਨਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋਲਡਰ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੈਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਇਨ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਓਨਰ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਨਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਡੀਮਡ ਓਨਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕੰਪਨੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਹੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਅਲੋਟਡ ਲੀਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਓਨਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਓਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਮਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨਸ ਓਨਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅਕਵਾਇਰਡ ਅ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਅ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਓਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅ ਰਾਈਟ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਤੇ ਮਿਲੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਓਨਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਫੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦੇ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਡਿਸਪਿਊਟਡ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਕਿਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਿਪਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਓਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਓਨਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣੀ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੱਕਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ।
ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਗੀ। ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵਨ ਪੈਲੇਸ ਇਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਰੂਲਰ। ਐਕਸ ਰੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਰੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਲੇਸ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਰੂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਲਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਲਰ। ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਬਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਸਾਈਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਮ ਫਰਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ অর ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸੈਲਫ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।